फस्ट चैप्टर असीं करना है अज मैक्रो इकनॉमिक्स का। ये है इंट्रोडक्शन दी हुई है, माइक्रो तो मैक्रो दे विच डिफरेंस दिता हुआ है। ठीक है, तो ये असीं ये पढ़ांगे कि ये जोड़े माइक्रो तो मैक्रो है इन्हां दे विच की डिफरेंस आ। ठीक है, कि ये किद्दां इंटरडिपेंड आ, कि एक दूजे ते डिपेंड करदे आ या इंटरडिपेंड करदे आ। ठीक है, तो कदों गौरमेंट जी होंद विच आई, प्राइवेटाइजेशन जोड़ा कदों तक चलिया। ठीक है, ये सारा कुछ पहला हैगा मीनिंग की है। ठीक है, पहला इन्हां दोनों के मीनिंग करन तो पहला माइक्रो तो मैक्रो के मीनिंग करन तो पहला सानूं ये पता होना चाहिए है कि 1933 दे विच जिहड़ा सी एक इकोनॉमिस्ट सीगा रैगनर फ्रिच। ठीक है, इन्हें जो है जी इकोनॉमिक्स है उन्होंने दो पार्ट्स डिवाइड किया सी। इन्हें नाम दिते सी माइक्रो ते मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला ये दोनों नामां दे नाम नाल इन्हां नूं इकोनॉमिक्स नूं नहीं सी पहचानिया जाता। ये फस्ट पर्सन सीगा जिन्हें इकोनॉमिक्स नूं दो पार्ट्स दे विच डिवाइड किया सी 1933 दे विच। ठीक है, उस बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स जिहड़ी हुंदी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो हुंदी है जिहड़ी इंडिविजुअल लैवल ते, व्यक्तिगत लैवल ते, एक छोटे लैवल ते, समॉल लैवल के उपर स्टडी करते हैं। जिवें एक फर्म की एक जिवें हो गया प्राइस किवें डिटरमिन करना, असी प्राइस नूं किवें स्टेबल करना है। ठीक है, या फिर एक कंज्यूमर्स की उपभोक्ता की स्टडी असी जिहड़ी है छोटे लैवल ते। ठीक है, एक सिटी की, एक इंडस्ट्री की, एक फर्म की। ठीक है, एक या फिर एक स्पैशल कमोडिटी की, जिवें शूज़ की एक स्पैशल एक कमोडिटी लै लैंदे, एक कमोडिटी एक वस्तु की स्टडी करनी हो जिमें, तो उन्होंने असी माइक्रो लैवल ते स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जिहड़ा मैक्रो लैवल आ, मैक्रो लैवल च असी एग्रीगेट्स देखते हैं, मतलब टोटल देखते हैं कि पूरी इकोनमी दे विच उन्हां चीज़ों का की इफैक्ट पै रहा। जिवें इंपलॉयमेंट आ, ठीक है, ये एक पूरे देश की ये प्रॉब्लम हैगी आ, कोई एक शहर की नहीं आ या एक फर्म की नहीं है, एक कंज्यूमर की प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरी इंडस्ट्री होल ਜਾਂ पूरी जिन्नी भी साडी कंट्री आ, पूरी कंट्री की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये असी एग्रीगेट लैवल के उपर प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, जिवें इन्फ्लेशन नूं किवें घट करना है, इन्फ्लेशन जिहड़ी वधदी जा रही है किवें, जिवें कोई भी प्रॉब्लम्स जिहड़ी कंट्री लैवल ते होल आउंदी आ, पूरी लैवल के उपर असी इहदे विच स्टडी करते हैं। माइक्रो तो मैक्रो च यही फर्क है कि ये समॉल लैवल तो ये बिगर लैवल तो पूरी इकोनमी नूं लैके चलते हैं, होल नूं। ठीक है, उस तो बाद ये दसिया गया कि कुछ क्लासिकल तो नीओ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होए आ जिन्हां ने गौरमेंट की इंटरफेयर नूं नहीं मन्निया। ठीक है, ये फ्री इकोनमी मानते सी। जिहड़े क्लासिकल वाले हैगे सी वो हैगे सी एडम स्मिथ, मालथस, रिकार्डो। ठीक है, उस बाद नीओ क्लासिकल वाले हैगे सी इकोनॉमिस्ट जिवें मार्शल, पीगू। ठीक है, ये जिहड़े सी माइक्रो लैवल नूं मोर इंपोर्टेंस दिंदे सीगे। ठीक है, ये स्टडी नूं जिहड़ी स्टडी करदे सी वो माइक्रो लैवल ते करदे सीगे, भी छोटे छोटे लैवल के उपर। ठीक है, बट जदों 1930 दे विच बहुत ही ग्रेट डिप्रैशन आ गया सी, मंदी पै गई सी 1930 दे विच, प्राइवेट कंपनियां जां छोटे फर्म ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ पैसा ਲਾਉਣਾ ही नहीं चाहते सी, क्योंकि मंदी कदों पै जाती है जो प्रॉफिट नहीं होंदा किसी पासों भी। सानूं जो ग्रेट डिप्रैशन पै गई 1930 दे विच, तो कोई भी परसन अगे आके इन्वैसटमेंट करन नूं तैयार नहीं सीगा। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा केन्स सीगा वो होंद विच आया, JM केन्स 1936 दे विच उन्हें अपनी बुक रिलीज़ की सीगी द जनरल थ्योरी ऑफ इंपलॉयमेंट, इंटरस्ट एंड मनी। ठीक है, ये उन्हें दसिया सी कि जिहड़ी इंपलॉयमेंट जनरेट करना या फुल इंपलॉयमेंट का लैवल लियाना है असी, या असी प्राइस दे विच स्टेबिलिटी करनी है, इन्फ्लेशन नूं रोकना वा, प्रोडक्शन वधाउणा है, मंदी नूं दूर करना है। इहदे विच कोई एक परसन आके या एक फर्म इहदे विच कुछ नहीं कर सकती। ये पूरी लैवल ते इकोनमी लैवल के उपर इहनूं सैट करना पैना है, तो इहदे लई फ्री इकोनमी नहीं चल सकती, गौरमेंट नूं इंटरफेयर करना ही पैना है। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा हैगा डेफिनेशनस ने, कुछ डेफिनेशनस नूं तुसीं एज इट इज़ लर्न करना हुंदा है, तो ये कोई भी एक प्रिपेयर तुसीं कर सकते हो। दैन अगों हैगा स्कोप की हैगा, इहदा की स्कोप आ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना है। ठीक है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें
ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, फिर आ जाता थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लैवल, थ्योरी ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इन्होंने अगों असीं डीपली पढ़ते हैं। अगों हैगा थ्योरी ऑफ नैशनल इनकम। नैशनल इनकम जिहड़ी आ वो माइक्रो लैवल ते स्टडी तो कर नहीं सकते। नैशनल इनकम तो सारी कंट्री की इनकम आ, उहदे विच किन्ना डाउनफॉल आ रहा या किन्ने रेट के उपर नैशनल इनकम वध रही आ, किन्ना उहदे विच चेंज आ रहा है, ये सारी स्टडी असी मैक्रो लैवल ते करते हैं। इस करके थ्योरी ऑफ नैशनल इनकम असी इनू किवें इहदे एलीमेंट्स मैथड्स मेजरमेंट किवें करना है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, ये जिहड़ा माइक्रो लैवल ते इनू डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इनू माइक्रो लैवल के उपर असी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये एक परसन की इनकम नहीं है, पूरी कंट्री की आ। अगों हैगा थ्योरी ऑफ इंप्लॉयमेंट। इंप्लॉयमेंट तुहानूं पहलां दस्सां, इंप्लॉयमेंट नूं जनरेट कोई एक परसन नहीं कर सकता। ठीक है, उहदे लई डिमांड वधानी पएगी, डिमांड वधेगी तो इंडस्ट्रीज लगणगियां, इंडस्ट्रीज लगणगियां तो अगों मतलब इंप्लॉयमेंट जनरेट होएगी, प्राइस लैवल स्टेबल होएगा। ठीक है, ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां हैगियां इंप्लॉयमेंट किद्दां जनरेट करनी आ, सारे लोगों को रुज़गार किद्दां देना, ठीक है, रुज़गार किद्दां पैदा करना, इहदे नाल जिहड़ियां रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैगियां किद्दां किहड़े फैक्टर्स इफैक्ट करते आ, किहड़े फैक्टर्स जिहड़े इफैक्ट करते आ जिहदे नाल इंप्लॉयमेंट जनरेट होवे, ये सारा कुछ असीं किहड़े लैवल ते पढ़दे हैगे आ। ठीक है, ये असीं पढ़दे आ मैक्रो लैवल ते। ठीक है, एग्रीगेट लैवल ते पढ़ते हैं असीं इहदे विच। ते थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ मनी जिहड़ी है वो भी असीं माइक्रो लैवल ते स्टडी नहीं कर सकते, मैक्रो लैवल ते ही कर सकते हैं। ठीक है, जिवें हुण मनी की सप्लाई किवें वधानी है, मनी की डिमांड किन्नी है, ये सारा हिसाब किताब जिहड़ा हैगा वो मैक्रो लैवल ते स्टडी की जाती है। बैंक किद्दां काम करते हैं, फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन किवें काम कर रहे हैं साडे, ठीक है, बैंक्स जिवें हो गए या वित्ती मंत्रालय हो गए या कुछ भी आ, ये सारा स्टडी जिहड़ी आ वो गौरमेंट कर सकती है। तो वो सारे देश के लैवल ते एक फर्म की नहीं असीं गल कर रहे भी कितनी ना तो मनी सप्लाई करती है, ना बैंक वो अंडर हैगे आ, जिहड़ा बैंक वगैरह पूरी कंट्री लैवल ते आ। तो इस करके जिहड़ी मनी हैगी, थ्योरी ऑफ मनी हैगी आ, ये भी मैक्रो लैवल ते असीं स्टडी करते हैं। उस तो बाद है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लैवल। जनरल प्राइस लैवल एक फर्म तो आपके हिसाब किताब के नाल आपके प्रॉफिट नूं देखते हुए प्राइस नूं तय करेगी। ठीक है, पर जिहड़ी प्राइस होल कंट्री दे विच चलना है, किवें चलना है, गरीब अमीर दोनों नूं देख के लैके चलना है, तो जनरल प्राइस होना चाहिए जिन्हों सारे जिहड़े उस चीज़ कमोडिटी नूं परचेज कर सकन। ठीक है, जिहड़ियां प्रॉब्लम्स आउंदियां ने या इन्फ्लेशन आउंदी आ, इन्फ्लेशन दे विच की हुंदा, प्राइस लैवल डे बाय डे इनक्रीज होंदा रहिंदा, मतलब जिहड़ा लगातार, मतलब डे बाय डे नहीं, लगातार मतलब उहदे विच प्राइस दे विच वाधा हो रहा, घाटा नहीं हो रहा, इन्फ्लेशन आ रही है, उन्होंने किद्दां उहदे बारे स्टडी जिहड़ी करनी है, ये जिहड़ी सारी स्टडी हैगी आ ये मैक्रो लैवल ते हुंदी आ। उस तो बाद हैगा थ्योरी ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी नूं ग्रोथ करना है, कोई एक फर्म, इंडिविजुअल फर्म, कोई एक कंज्यूमर ते कर नहीं सकता। ठीक है, ये लिए इकनॉमिक ग्रोथ करनी है पूरी, पर कैपिटा इनकम वधानी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना है। ठीक है, किद्दां ग्रोथ कर सकते हैं आप, सारी जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने रिलेटेड ने ग्रोथ करन दियां, वो किहदे विच असीं स्टडी करते हैं, मैक्रो लैवल ते करते हैं। उस तो बाद हैगा थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड करना है, कोई एक बंदे ने दूसरे बंदे नाल ट्रेड नहीं करना, दो देशों के विच ट्रेड होना, किन्ना पैसा लैना है, किन्ना पैसा देना है, फिजिकल जिहड़े प्रॉब्लम्स ने, जिहड़ियां टैरिफ किन्ना लगाना है, कोई जिन्ने भी इहदे नाल रिलेटेड जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने, किन्ना टैक्स लग रहा है, किन्ना टैरिफ लग रहा है, एक कंट्री चो दूसरे कंट्री चो किन्ने पैसे देने वाले आ, किन्ने उन्होंने तो अपन आने हैं, सारा कुछ जिहड़े इशूज़ ने, ये सारे इशूज़ जिहड़े ने मैक्रो लैवल के उपर जिहड़े ने असीं स्टडी करते हैं। उस तो बाद हैगा दो थॉट्स ने, एक क्लासिकल्स के थॉट्स ने ते केन्जियंस के थॉट्स ने। जिहड़े क्लासिकल्स सीगे मैं तुहानूं दस्सिया, मार्शल पीगू या मालथस है, ठीक है, ये जिहड़े सारे सीगे ये क्लासिकल वाले सीगे। क्लासिकल वाले कहंदे सी फ्री इकोनॉमी है, फ्री मार्केट है। फ्री इकोनॉमी या फ्री मार्केट की हुंदी है जिहदे विच गौरमेंट दी इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं हुंदी। ठीक है, गौरमेंट बिल्कुल नहीं देखती भी किद्दां
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜੇਕਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜੇਕਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਇਕੁਲਿਬਰੀਅਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਆ ਜੋ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਵਾਲੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਕੇਨਜ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਥੋਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੇਨਜ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਬੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਬੇਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਧਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਸਕੇਅਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਚੋਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਫਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਜੋੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਚੋਇਸ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਫਰਮਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਡੀਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ? ਸਿਰਫ ਐਡੀਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਐਡੀਦਾਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਟਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੀਬੋਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮਾਨਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟੋਟਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਡੀਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ, ਇਨਕਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਨਕਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਆ। ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮਨ ਹੁੰਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਡਿਟਰਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਆ, ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਡਿਟਰਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮੈਥਡ ਵੱਖਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਾਇਰ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਉਹ ਜਨਰਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੀਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਨਰਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਡੀਦਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਐਂਡ ਪਰਚੇਸ 'ਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਘਟਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਦਾ ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਡਾਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦਰੋਭਾਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਵਿਅਸ਼ਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੇਵਿੰਗ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਲਗਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਘੱਟ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਟ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦੀ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ। ਇਹ ਇੰਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਇੰਟਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਕਰੋ 'ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋ ਆ ਮੈਕਰੋ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਕਰੋ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਰੋ 'ਤੇ। ਮੈਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮਾਈਕਰੋ 'ਤੇ? ਮੈਕਰੋ ਐਵੇਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਰਿਆ ਬਣਨਾ, ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਕੰਪਨੀ, ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰਮ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਦੂਸਰੀ ਫਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਦਾ, 2 ਤੇ 3 5, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ 5 ਦਾ, 5 ਤੇ 5 10। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਐਡੀਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀਦਾਸ ਇੱਕ ਅੱਡ ਫਰਮ ਹੈ, ਫਰਮ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜੋੜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਬੋਕ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ।